Hi, friends. Hello, and welcome once again in our YouTube channel. Friends, I hope you all are doing your job gently and with the hope of doing your job honestly. Today, we are going to discuss about the poem that is related to unit number 3 and the read one that we have already discussed. The title of the read one is Females for Forestry. In the last lecture, we have already discussed about this unit, and today we are going to discuss about the read one, that is a poem, and the title of the poem is Woodman Spare That Tree, written by George Pop Morris. So, friends, while we are learning or study the poem, as you know that we come to know first of all about the poet. So the name of the poet is George Pop Morris or G.P. Morris. So first of all, we are going to discuss about the poet. Here you can see in the slide about J.P. Morris. The full name of the poet is George Pop Morris. October 10, 1802 to July 6, 1864. Here is the lifespan of G.P. Morris. Was an American editor, poet and songwriter. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યોર્જ પોપ મોરિસ જે છે તેમનો જન્મ 10 ઓક્ટોબર 1802માં થયો હતો અને 6 જુલાઈ 1864માં તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેઓ પોતે અમેરિકન એડિટર હતા, પોએટ એક કવિ પણ હતા અને સાથે સોંગ રાઇટર, તેઓ કવિતાઓ પણ લખતા હતા અથવા તો ગીત છે એ ગીતના રચનાકાર તેઓ હતા. Here is a picture of George Pop Morris. You can see George Pop Morris 1836 oil on canvas by Henry Inman. તો આ જે એનું ઓઇલ પેઇન્ટિંગ છે બરાબર, એ બનાવેલું છે હેનરી ઇનમેન નામના વ્યક્તિએ. Here is some information given of George Pop Morris. He was born on October 10, 1802. So, where did he born? So, Philadelphia. That is the birthplace of G.P. Morris. The Philadelphia is a birthplace, and then Pennsylvania is a place where the G.P. Morris was born. Next, the information is given about, that is, died when or where G.P. Morris has died. That is the information given here. And July 6, 1864, at the age of 61, G.P. Morris died in New York City. What is the occupation of this well-known person? So the occupation નો ગુજરાતીમાં અર્થ થશે વ્યવસાય. તો occupation એટલે કે એનું વ્યવસાય શું હતો? So he was an editor, a literary critic, poet and songwriter, as we earlier talk about it. Then the nationality. The nationality of G.P. Morris is American. Children. So the children name of G.P. Morris is William H. Morris. Okay, friends. So this is the information of our poet who wrote a wonderful poem. The title of the poem is
Woodman, spare that tree. So let's begin with the poem. We are going to introduce you. Here is the introduction of this poem, and in the picture you can see a tree, a two person, one man is a woodman, and the other person, as we visualize it, that we know this picture shows us that to spare that tree, one man is telling a woodman that spare the tree that is front of his house. જો આપણે ગુજરાતીમાં એનું વાત કરીએ અથવા તો એનું પ્રસ્તાવના અથવા તો એની ઉપર છેલ્લી બાબત જે કવિતામાં કહેવા માગે છે કવિ, એની વિશે જો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એવું કહી શકાય કે જે આ વધતી જતી માનવ વસ્તીની જે જરૂરિયાતોને પોષવા માટે વણ વિચારે એટલે કે વિચાર્યા વગર જે વૃક્ષોનું આડેધડ છેદન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે પર્યાવરણની પરવા કરનારાઓ વૃક્ષોને બચાવવાનું અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. જે આપણે આ જ પાઠના આગળના રીડમાં જોયું હતું કે ચીપકું આંદોલન, પછી વૃક્ષ બચાવો, આ સિવાય ઘણા બધા NGO દ્વારા પણ એવી કાર્યવાહી છે એ થતી હોય છે કે જેના દ્વારા વૃક્ષોને બચાવવામાં આવે. ઘણા બધા એવા કાયદાઓ પણ છે કે જેની અંદર વૃક્ષો કાપવા ઉપર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવેલ છે, પણ તેમ છતાં લોકો છે પોતાના સ્વાર્થ માટે વૃક્ષોનું છેદન કરતા હોય છે. વૃક્ષોને બચાવવા જનજાગૃતિ અતિ આવશ્યક છે, અને આ કાર્ય છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જ કરવાનું છે. બિકોઝ સમ વેલ નોન પર્સન સેઝ ધેટ કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે, બરાબર, કે ભારતનું ભાવિ છે એ એમના વર્ગખંડોમાં ઘડાઈ રહ્યું છે. એટલે તો કે તમે જ છો ભારતનું ભાવિ, કે ભારતનું ભવિષ્ય છે એ તમે જ છો. તો એ જે જનજાગૃતિ છે એ કોઈને કોઈ અંશે આપણે જ લાવવી પડશે. તો આ પોએમમાં એવું કહ્યું છે કે જો કોઈ નાનામાં નાનો માણસ પણ જો ધારે તો વૃક્ષોનું મૂલ્ય ગંભીરતાથી અને સમજે તો તે વૃક્ષ બચાવીને માનવ હિતનું મોટું કાર્ય કરી શકે છે. બૌદ્ધિકો કે સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ ઘણા બધા માધ્યમો દ્વારા વૃક્ષોને બચાવવાનો સતત અને સમર્થ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વૃક્ષ સાથે ભાવાત્મક સંબંધે જોડાયેલા કવિ આ કાવ્યમાં કઠિયારાને એ વૃક્ષ છોડી દે અથવા એ વૃક્ષને કાપ નહીં તેમ કહી તેમની સંવેદનાઓને વાચા આપે છે અથવા તો એને વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન આ પોએમની અંદર કરે છે. તો આવો કંઈક આશય કે ભાઈ વૃક્ષને બચાવવાનો, ટુ સ્પ્રેડ ધ અવેરનેસ ટુ સેવ ધ ટ્રી, કે વૃક્ષ બચાવવા માટેની જે જાગૃતિ લાવવી છે કવિને, તો એ પોતાની કવિતા દ્વારા આ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને લોકમાનસને સુધી એમની વાત પહોંચે એવો પ્રયત્ન તેઓ કરે છે. So let's see what is going in the poem. So here is the stanza. Woodman, spare that tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I will protect it now. 'Twas my forefather's hand that placed it near his coat. There, woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not, that old familiar tree, whose glory and renown are spread over land and sea and woods, though hew it's down. તો આની અંદર તમને ઘણા બધા એવા શબ્દો છે એ જોવા મળ્યા છે કે જે તમને સમજાણા નહીં હોય, અથવા તો એવા શબ્દો તમે ક્યારેય જોયા પણ નહીં હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા શબ્દો છે એ શું છે? તો કે એ બધા એવા શબ્દો છે કે જે ઓલ્ડ ઇંગ્લિશમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. તે ઓલ્ડ ઇંગ્લિશના જે શબ્દો છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું અહીંયા. So the first line that says, woodman, spare that tree, કે કઠિયારા તું વૃક્ષને
બચાવ અથવા તો એને કાપ નહીં. ટચ નોટ અ સિંગલ બો. હિયર ધ વર્ડ bow means a branch of a tree. The word bow, it means branch of a tree, કે વૃક્ષની ડાળી, ઝાડની જે ડાળ હોય એને કહેવાય બો. કે એની એક ડાળીને પણ તું અડીશ નહીં, એની એકે ડાળીને અડીશ નહીં. ઇન યુથ ઇટ શેલ્ટર્ડ મી. ઇન યુથ એટલે કે યુવાનીમાં. શેલ્ટર મીન્સ અ સિનોનિમ ઓફ શેલ્ટર ઇઝ પ્રોટેક્શન. ગુજરાતીમાં એનો અર્થ થશે આશ્રય અથવા તો આશરો, કે યુવાનીમાં એણે મને આશરો આપ્યો હતો. એન્ડ આઈ વિલ પ્રોટેક્ટ ઇટ નાવ. અને હવે હું એને બચાવીશ અથવા તો એનું રક્ષણ કરીશ. શું કામ? તો કે ઇટ વોઝ માય ફોર ફાધર્સ હેન્ડ દેટ પ્લેસ્ડ ઇટ નિયર હિઝ કોટ. જો અહીંયા ટોસ શબ્દ છે, તો ટોસ શબ્દનો મતલબ થશે ઇટ વોઝ, એટલે કે વૃક્ષને કહે છે કે આ વૃક્ષ છે એ શું છે? તો કે હવે હું એનું રક્ષણ કરીશ. શું કામ? કારણ કે ઇટ વોઝ માય ફોર ફાધર્સ હેન્ડ દેટ પ્લેસ્ડ ઇટ નિયર હિઝ કોટ. કોટ એટલે અહીંયા ખાટ, કે જે આપણે પહેલાં છે એ ખાટમાં સૂતા, બરાબર? તો એ ખાટ છે અથવા તો વડીલ વ્યક્તિઓ છે ખાટલો ઢાળી અને તે બેસતા. તો શું કહે છે કે ઇટ વોઝ માય ફોર ફાધર્સ હેન્ડ, કે મારા જે પૂર્વજો છે, ફોર ફાધર મીન્સ કે એમના પૂર્વજો છે, એમના વડવાઓ છે, એમના જે વડીલ વ્યક્તિઓ છે એમના હાથે ધેટ પ્લેસ્ડ ઇટ, કે જેમણે અહીંયા એને રોપ્યું છે, નિયર હિઝ કોટ, કે તેમની જે ખાટ છે અથવા તો તેમને બેસવા માટેનો જે ખાટ છે એની પાસે તેઓ એને રોપેલું છે. ધેર વુડ મેન લેટ ઇટ સ્ટેન્ડ. એટલા માટે એ કઠિયારા તેને ત્યાં જ ઊભું રહેવા દે. Thy axe shall harm it not. અને શું કહે છે? હિયર ધ વર્ડ thy, THY. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓલ્ડ ઇંગ્લિશની અંદર ઘણા બધા એવા શબ્દો હતા કે જેનો અર્થ એકદમ અલગ છે. હિયર ધ વર્ડ thy મીન્સ યોર, કે તારી, બરાબર? જે ઓલ્ડ ઇંગ્લિશનો શબ્દ છે THY, thy મીન્સ યોર, કે યોર એક્સ. અને એક્સ પણ જુઓ AXE આવવું જોઈએ, પણ એની બદલે ઓલ્ડ ઇંગ્લિશમાં એ જે શબ્દ છે, વર્ડ છે, એનો અર્થ આવો થશે કે thy axe shall harm it not, કે તારી જે કુહાડી છે એ કુહાડી તેને ઈજા ન પહોંચાડે એનું તું ધ્યાન રાખ. ધેટ ઓલ્ડ ફેમિલિયર ટ્રી, કે પેલું જૂનું પરિચિત વૃક્ષ. ફેમિલિયર મીન્સ કે જે આપણીથી પરિચિત હોય એવું, કે એ વૃક્ષને તું કાપીશ નહીં. કેટલી સરસ વાત કહી છે, જે પોએટનું એટેન્શન અથવા તો જે એમનું એટેચમેન્ટ છે વૃક્ષ સાથેનું એ દર્શાવે છે. પછી કહે છે આગળ કે whose glory and renown. whose glory એટલે કે આ વૃક્ષની વાત કરે છે કે જેની ખ્યાતિ અથવા તો એની જે કીર્તિ છે અને એની શાન જે છે. whose glory and renown are spread over land and sea. તો કે એ ક્યાં સુધી ફેલાયેલી છે? તો કે એ ફેલાયેલી છે, સ્પ્રેડ એટલે કે પ્રસરેલી છે, સમસ્ત જલ અને થલમાં. આર સ્પ્રેડ ઓવર ધ લેન્ડ એન્ડ સી, એટલે કે સમગ્ર જમીન ઉપર પણ અને દરિયાઓ પર પણ, એટલે કે બધી જ જગ્યાએ સર્વત્ર જલ અને થલ, લેન્ડ એન્ડ સી એટલે દરેક જગ્યા છે એની ખ્યાતિ ફેલાયેલી છે. આપણને બધાને ખબર છે કે વૃક્ષોનું આપણા જીવનની અંદર કેટલું મહત્ત્વ છે. એન્ડ સ્પ્રેડ ઓવર લેન્ડ એન્ડ સી એન્ડ વુડ્સ ધો યુ ઇટ ડાઉન. એટલે કે છે કે તેને શું તું કાપી નાખીશ? વુડ્સ, અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. એન્ડ વુડ્સ ધો યુ ઇટ ડાઉન, અને તેમ છતાંય કે તું એને કાપી નાખી શકે. હિયર THOU ધો મીન્સ કે તેને તું, બરાબર? તો જે આપણે શબ્દ થયો થાય મીન્સ યોર, એન્ડ ધ વર્ડ THOU ઇટ મીન્સ ઇન અવર લેંગ્વેજ યુ, એટલે કે તું. એટલે કવિ આમાં કહે છે કે જે પેલું વૃક્ષ કે જૂનું અને પરિચિત વૃક્ષ છે જેની શાન અને કીર્તિ પ્રસર્યા છે સમસ્ત જલ અને થલમાં, તેને શું તું કાપી નાખીશ?
આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. So in this particular stanza, and we have to, and now we understand all the line by line the stanza that describe here, and in these words the poet wants to describe. J.P. Morris appeals to the woodman not to fell the tree. The poet owes a lot to the tree and was emotionally attached to the tree. Therefore, he requests the woodman to spare the tree. Now we are going to the next slide that shows us that which type of questions are asked from the first stanza that we have just understand. So the question answer: what does the poet mean by its earthbound ties? કે કવિ છે એ આ જે લાઈન છે બાય ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ જે શબ્દ છે એના દ્વારા કવિ શું કહેવા માગે છે? સો ધ આન્સર ઇઝ બાય ધ વર્ડ ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ ધ પોએટ મીન્સ કે કવિ આ જે શબ્દો છે ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ એના દ્વારા એવું કહેવા માગે છે કે ઇટ્સ રૂટ્સ એટલે કે તેના મૂળ સ્પ્રેડિંગ ડીપ ડાઉન ધ અર્થ. ટુ સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવું, ડીપ ડાઉન ધ અર્થ એટલે કે પૃથ્વીમાં નીચે સુધી, જમીનમાં નીચે સુધી છે ફેલાયેલા છે, એટલે કે એમના મૂળ છે એ જમીનની અંદર નીચે ઊંડે ઊંડે સુધી ફેલાયેલા છે. એવું છે એ કવિ આ જે શબ્દ છે ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ એના દ્વારા કહેવામાં માગે છે. નેક્સ્ટ, ફાઇન્ડ આઉટ different expressions in which the poet asks the woodman not to cut the tree. કે એવા અલગ અલગ હાવભાવો છે એ આ સ્ટાન્ઝામાંથી દર્શાવો કે જેની અંદર કવિ એવું કહેવા માગે છે કે હે કઠિયારા તું વૃક્ષ કાપીશ નહીં. સો ધ આન્સર ઇઝ ધ એક્સપ્રેશન વિથ વિચ, કે એવા હાવભાવ કે જેના દ્વારા ધ પોએટ આસ્ક ધ વુડમેન, કે કવિ કઠિયારાને એવું કહે છે નોટ ટુ કટ ધ ટ્રી આર એઝ ફોલો, કે વૃક્ષ કાપીશ નહીં એવું કઠિયારાને જે એક્સપ્રેશન દ્વારા કવિ કહે છે એ નીચે મુજબ છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ woodman forbear thy stroke. સો forbear thy stroke એનો મતલબ થશે કે તારો જે ઘા છે. સો forbear means to keep oneself in check or to be patient, કે પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખવી અથવા સંયમ રાખવો, કે તારી જાત અથવા તારો જે ઘા છે એને તું કંટ્રોલમાં રાખ. કટ નોટ ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ, કે એની જે શાખાઓ છે એની વૃક્ષની શાખાઓને કાપીશ નહીં, એના મૂળિયાને કાપીશ નહીં. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ઓ સ્પેર ધેટ એજેડ ઓક. તો આવા કંઈક પ્રશ્નો છે એમાંથી પૂછી શકાય એવા છે. નેક્સ્ટ, હિયર યુ કેન સી જ્યોર્જ પોપ મોરિસ, કે અહીંયા તમે જ્યોર્જ પોપ મોરિસનું ચિત્ર જોઈ શકો છો વિથ ધ કોટ that is the first 2 or 3 lines of the poem. Woodman, spare the tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me and I will protect it now. તો આવો એક આખું કોટ સંદેશ છે એ જ્યોર્જ પોપ મોરિસ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હોય એવું અહીંયા આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, હિયર વી કેન સી, તો જો આગળ આપણે પ્રશ્ન જોયો એમાં પણ એક શબ્દ આપણે જે જોયો હતો બરાબર એ આવી ગયો છે, કારણ કે આખી પોએમ છે એનું અનુસંધાન એ રીતે લેવામાં આવ્યું છે. સો વુડમેન ફોરબિયર થાય સ્ટ્રોક, તો આ શબ્દ આપણે આગળ પ્રશ્નમાં જોઈ લીધો. તો હિયર ધ વર્ડ ફોરબિયર મીન્સ ટુ કીપ વન સેલ્ફ ઇન ચેક ઓર ટુ બી પેશન્ટ, કે પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખવી અથવા તો સંયમ રાખવો. ઇટ મીન્સ ફોરબિયરનો મતલબ શું થશે કે પોતાની જાતને સંયમમાં રાખવી. ધેટ મીન્સ કે ધાય સ્ટ્રોક, ધાય મીન્સ યોર, આપણે આગળ જોયું ને કે ધાયનો મતલબ શું થશે યોર. સ્ટ્રોક એટલે કે ઘા, કે તું જે ઘા મારી રહ્યો છે બરાબર તો એને તું રોક. કટ નોટ ઇટ્સ અર્થબાઉન્ડ ટાઈસ, કે એની જે વૃક્ષના મૂળ છે એને તું કાપીશ નહીં.
Oh, spare that aged oak, now towering to the sky. કે જે વૃદ્ધ જે વૃક્ષ છે વયોવૃદ્ધ ઓક ટ્રી છે એને તું રહેવા દે કે નાવ ટાવરિંગ ટુ ધ સ્કાયસ. શું કામ? કારણ કે તે બહુ ખૂબ જ ઊંચે આકાશને ચૂમી રહ્યું છે, ઊંચે સુધી એ પહોંચી રહ્યું છે. કારણ કે વૃક્ષ છે એ જેટલું જૂનું હોય એટલી જ એની શાખાઓ છે એટલી વિસ્તરેલી હોય. દેર આર સો મેની બ્રાન્ચીસ ઓફ ધેટ એજિડ ઓક. તો એટલા માટે કવિ કહે છે કે તું એ વૃક્ષને રહેવા દે, તું કાપીશ નહીં. શું કામ? તો કે વેન બટ એન આઇડલ બોય, કે જ્યારે હું એ કે એક છોકરો હતો નાનો, આઇડલ બોય, આઈ સોટ ઇટ્સ ગ્રેટફુલ શેડ. શું કામ? કારણ કે હું એનો છાંયડો છે, શેલ્ટર, શેડ, શેડ એટલે છાંયો, કે આ જે વૃક્ષ છે એનો છાંયો છે એને હું માણતો હતો. અને કેવો કીધો છે? સોટ ઇટ્સ ગ્રેટફુલ શેડ. ગ્રેટફુલ એટલે કે એક પ્રકારે કૃતજ્ઞ, એનો કૃતજ્ઞ છાંયડો છે એ હું માણતો હતો જ્યારે નાનો હતો. કારણ કે આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જો જે તે વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો જે વ્યક્તિના ઘરે આવું મોટું વૃક્ષ હોય તો દરેક વ્યક્તિ ઉનાળાની અંદર અથવા તો એવી જરૂરિયાત જે છે એ સમયે એ વૃક્ષની નીચે બેસી એના છાંયડાની મજા માણતા હોય. પછી કહે છે કવિ કે ઇન ઓલ ધેર ગશિંગ જોય હિયર ટુ માય સિસ્ટર્સ પ્લેડ. પછી એવું કહે છે કે તેમના તમામ ઉમળકાભેર આનંદથી, ગશિંગ જોઈસ, ગશિંગ મીન્સ કે ખૂબ જ ઉમળકાભેર, આનંદભેર, જે એમને આનંદ થાય છે, ઉમળકા ઉભરતા હોય. હિયર કે મેં બધી જ આનંદની ક્ષણો છે અહીંયા વિતાવી છે. ટુ માય સિસ્ટર્સ પ્લેડ, એ સિવાય તો કે મારી બહેનો પણ અહીં જ રમતી હતી. માય મધર કિસ્ડ મી હિયર, કે મારી માતા છે એણે મને અહીંયા ચૂમ્યો હતો. એટલે નાના બાળકો છે એમનું ટૂંકમાં કવિ અહીંયા પોતાની સ્મૃતિઓ છે એને વાગોળે છે અને દરેકે દરેક એમના ઘરના પાત્રો છે એનો અહીંયા ચર્ચા કરે છે અને કહે છે કે આઈ સોટ ઇટ grateful shade in all their gushing joy here too my sisters played, my mother kissed me here, my father pressed my hand. કે મારા પિતા જે છે એમણે મારો હાથ છે એ દબાવ્યો હતો. એનો મતલબ શું? તો કે એમના પિતાએ એમને કંઈક આશ્વાસન એવું આપ્યું છે, એવી વાત કંઈક કરી છે. બરાબર, માય ફાધર પ્રેસ્ડ માય હેન્ડ્સ, એટલે મારા પિતાએ મારો હાથ દાબ્યો હતો અહીંયા. ફોરગીવ ધીસ ફુલિશ ટીયર, અને એ જે સ્મૃતિને કારણે એ બધા જે બાલિશ આંસુ, ફુલિશ એટલે કે મૂર્ખ અથવા તો બાળ સહજ, બાલિશ એવા આંસુને જવા દે. બટ લેટ ધેટ ઓલ્ડ ઓક સ્ટેન્ડ, કે એ બધી વસ્તુ જવા દે પણ એ કે તું આ વૃક્ષને કાપીશ નહીં. એનો મતલબ એમ કે કવિ પોતાની જે સ્મૃતિઓ છે એને વાગળતા વાગળતા એમને જે લાગણી સભર જે છે એની હૈયું ભરાઈ આવે છે અને પછી એ બધું યાદ કરે છે. તેમ છતાંય તે એવો ઉલ્લેખ કરી નાખે છે પોતાના ઘરના બધા સભ્યોનો, એમની જે સ્મૃતિઓ છે એને કઠિયારાને કહેતા જાય છે કે ભાઈ મેં આવી આવી વસ્તુ છે એ આ વૃક્ષની નીચે અનુભવી છે, મારું બાળપણ અહીંયા વીતેલું છે એટલે તું એને કાપીશ નહીં. બટ લેટ ધેટ ઓલ્ડ ઓક સ્ટેન્ડ, પણ તે વૃદ્ધ ઓકનું વૃક્ષ છે તેને ઊભું રહેવા દે. તો કેટલી સરસ મજાની વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ પોયમ જે છે એના દ્વારા કવિએ પોતાની લાગણીઓને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આપણે એમાં જે ન્યૂ વર્ડ્સ છે એને સમજશું, એના બધા ક્વેશ્ચન આન્સર છે એની વિશે હવે ચર્ચા કરશું. સો ધ ક્વેશ્ચન્સ આસ્ક્ડ હિયર ઇઝ, describe the associations of the poet and his family members with the tree. કે કવિના એમના જે ઘરના સભ્યોના જે એસોસિએશન એટલે કે એમનો જે લગાવ છે એમની સાથે હતો, જે જોડાણ એમનું હતું એને તમે વર્ણવો. સો ધ પોએટ એન્ડ હિઝ ફેમિલી મેમ્બર્સ વર ક્લોઝલી એસોસિએટેડ વિથ ધ ઓલ્ડ ઓક ટ્રી. કે કવિ અને એમના કુટુંબના સભ્યો
એકબીજા સાથે બધા છે તમામ છે એ આ વૃદ્ધ વૃક્ષ સાથે છે એ જોડાયેલા હતા. એઝ અ બોય, હવે એનું વધારે વર્ણન કરતાં કહે છે કે એક બાળક તરીકે ધ પોએટ હિમસેલ્ફ પ્લેઇડ ઇન ધ શેડ ઓફ ધ ઓક ટ્રી, કે કવિ પોતે આ જે વૃક્ષ છે, ઓકનું વૃક્ષ છે એના છાંયડા નીચે પોતે રમતા હતા. હિઝ સિસ્ટર્સ ઓલ્સો પ્લેઇડ ધેર જોયફુલી, કે તેઓની બહેનો છે, તેમની બહેનો છે તેઓએ પણ ત્યાં આ ખુશી ખુશી ત્યાં તેઓ રમ્યા હતા. ધ પોએટ રિકોલ્સ ધેટ, કે કવિએ એ પણ યાદ કરે છે કે that his mother kissed him there and his father pressed his hand under the tree, કે એની માતાએ તેમને ત્યાં ચૂમ્યા હતા એન્ડ તેમના પિતાએ તેમનો હાથ છે એ ત્યાં દબાવ્યો હતો. So that is all describe the feeling of the poet. So we are going to the next question, that is, pick out the line from the stanza showing the poet's emotional attachment to the tree. કે એવા જે સ્ટાન્ઝા છે એમાંથી એવી પંક્તિઓ શોધી કાઢો કે જે એવું દર્શાવતી હોય કે કવિનું જે ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ ટુ ધ ટ્રી, કે કવિનું લાગણીસભર જે સંબંધ છે વૃક્ષ સાથે દર્શાવતું હોય એવી લાઈન દર્શાવો. ધ લાઇન્સ શોઈંગ ધ પોએટ્સ ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ ટુ ધ ટ્રી ઇઝ, કે વૃક્ષ સાથેનું કવિનું લાગણીસભર સંબંધ દર્શાવતો હોય એવી જે પંક્તિ છે તો એ કઈ છે, તો કે ફોરગીવ ધીસ ફુલિશ ટીયર, કે એ જે મૂર્ખ અથવા બાલિશ આંસુ છે એને જવા દો, એવું એ લાગણીસભર શબ્દો છે એ એવું દર્શાવે છે, કવિની લાગણી છે એ દર્શાવે છે. તો કેટલી સરસ મજાની પોએમ છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જોઈએ નેક્સ્ટ. તો પોએમ છે પૂરી થાય છે. હિયર ઇઝ ધ વન્ડરફુલ થોટ ઓફ ધ ડે. બહુ સરસ મજાનો વિચાર છે એ તમને આપેલો છે. ધેટ ઇઝ, હ્યુમન્સ આર ધ ઓનલી ક્રીચર ઇન ધીસ વર્લ્ડ. એનો અર્થ છે કંઈક એવો થશે કે માણસ છે એ એકમાત્ર એવું પ્રાણી છે, ક્રીચર મીન્સ પ્રાણી, ઇન ધીસ વર્લ્ડ, કે આ દુનિયામાં માણસ જ એકમાત્ર એવું પ્રાણી છે, who cut the trees, કે જે વૃક્ષો કાપે છે, મેડ પેપર ફ્રોમ ઇટ, એમાંથી કાગળ બનાવે છે, એન્ડ ધેન, અને ત્યારબાદ રોટ, એવું લખે છે, સેવ ટ્રીઝ ઓન ઇટ, કે એને એના ઉપર પછી સેવ ટ્રીઝ એવું એ પોતે લખે છે, કે માણસ એકમાત્ર એવો પ્રાણી છે. ખરેખર તો આ કોટ દ્વારા છે એવો કટાક્ષ કર્યો છે કે જેનાથી એવું કહે છે, આ વ્યક્તિ જે છે એ એવું કહેવા માગે છે કે માણસ એટલો મૂર્ખ છે, પૃથ્વી ઉપરનું, દુનિયા ઉપરનું એવું પ્રાણી છે કે જે પહેલાં તો વૃક્ષ કાપે છે, પછી કાપીને કાગળ બનાવે છે, અને એ જ કાગળ ઉપર વૃક્ષો બચાવો એવું લખે છે. એટલે કેટલી બાલિશ અથવા તો ફૂલિશ વાત છે, મૂર્ખતા ભરી બાબત છે એ કહેવાય કે આપણે વૃક્ષોનું છેદન કરીએ છીએ અને પાછા એવું કહીએ છીએ કે એ વૃક્ષ બચાવો. અને સાચી જ વાત છે કે માણસ એકમાત્ર એવું પ્રાણી છે, જોકે દરેકની પોતાના પર્સપેક્ટિવ હોય છે, પોતાની વિચારસરણી હોય છે, પણ તેમ છતાં બધા આપણે વી ઓલ આર હ્યુમન્સ, બરાબર, આપણે બધા માણસો છીએ, માનવ જાત જે છે એ આપણા ઉપર નભેલી છે. એટલે આપણે એવું વિચારવું રહ્યું, એન્ડ વી આર ધ પર્સન હુ સ્પ્રેડ ધ અવેરનેસ અબાઉટ સેવ ટ્રી, કે આપણે એ વૃક્ષો બચાવવા માટેની જે જનજાગૃતિ છે એ લાવવી જોઈએ. આપણે પોતે પણ એની શરૂઆત કરવી જોઈએ, કારણ કે અંગ્રેજીમાં એવી કહેવત છે કે ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ. એટલે આપણે એની શરૂઆત આપણા ઘરેથી જ આપણે પોતે જ કરવી જોઈએ, અને આપણે પણ વૃક્ષો છે એ વાવવા જોઈએ. એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી, પણ વૃક્ષ વાવી અને એનું જતન કરવું એટલું જ એ માત્ર છે, પૂરતું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. આઈ હોપ તમને કવિતા સમજાણી હશે. જો ન સમજાણું હોય કાંઈ તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને મને જણાવી શકો છો. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.